A very good morning to all. We are going to start our paper Genetics and Genetic Engineering. The first topic in our syllabus is about Mendel's law of inheritance. So, in this class, we will discuss about the general introduction part of the Mendel's law of inheritance. You already studied this portion in your plus 2 biology class, so we will just refresh all the contents. And as you all know Mendel very well, and he is the person who is responsible for the branch of biology known as genetics. He is known as the father of genetics. We will just look into the details about Mendel. The full name of the Mendel is Gregor Johann Mendel. He has done his work in pea plant. You already know these things, and his lifetime is from 1822 to 1884. What is the real profession of the Mendel? He is a monk or a priest in Austria. He is an Austrian monk. Monk means priest. And he has done his experiments with pea plants. Pea plants, already all of you know, he has done his experiment with pea plant or Pisum sativum. He taught that heritable factors retain their individuality generation after generation. And what is his taught, or what is his contribution? He said that heritable factors retain their individuality generation after generation. That is, genes are passed from one generation to another, which is responsible for the characters of an individual. So it said that the heritable factors or genes is passed from father to offsprings, or from offsprings to next generation. That is, from generation to generation, the heritable factor or the genes are passed, which is responsible for the characters of an individual. He developed these theories in the mid-19th century, and he experimented with which plant? Pea plant. What is the plant? Mendel selected pea plant, and the pea plant, he has done his experiment with which plant? Pea plant. And what he has done, he crossed various strains of pea plant and observed the characteristic of their offspring. He has fertilized different varieties of pea plant and observed the progeny or the offspring that he get after the crossing. And Gregor Mendel is known as the father of modern genetics. So, who is the known as the father of modern genetics? Mendel. So we will just refresh what is the full name of Mendel. Gregor Johann Mendel. His lifetime is from 1822 to 1884. He is an Austrian monk. Actually, he is an Austrian monk, and he has done experiment with the pea plant or Pisum sativum, and he tell that the heritable factors or genes are passed from one generation to next generation, which is responsible for the characteristic of an individual. And what he has done, he has selected different varieties of pea plant, and he crossed or fertilized the different varieties of pea plant and observed the properties of the offspring or the product they get after crossing.
And Gregor Mendel is known as the father of modern genetics. മെൻഡലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മെൻഡൽ ആക്ച്വലി ഒരു പ്രീസ്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിയിലച്ഛനാണ്. ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ മങ്ക് ആയിരുന്നു. അല്ലെ, ഓസ്ട്രിയൻ മങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ഒരു പള്ളിയിലച്ഛനായിരുന്നു ആര്? ഗ്രിഗർ ജോഹൻ മെൻഡൽ. പിന്നെ മെൻഡൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയത് ഏത് പ്ലാന്റിലാണ്? പയറ് ചെടി, അല്ലെങ്കിൽ പീ പ്ലാന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് പൈസം സറ്റൈവം. മെൻഡൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മെൻഡൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പാരമ്പര്യമായിട്ട് ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിറ്റബിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരു ജനറേഷനിൽ നിന്ന് വേറെ ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക? ആ ജീൻസാണ് പാസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടറിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്നാണ് മെൻഡൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഇപ്പം ഒരാൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളുടെ ക്യാരക്ടർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്താണ്? പാരമ്പര്യമായിട്ട് അയാൾക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ ജീൻസാണ് അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിനുള്ള കാരണം. മനസ്സിലായില്ല? അതായത് നമ്മുടെ അപ്പനപ്പൂപ്പന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ജീൻസ്, പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ജീൻസാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിന് കാരണമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? മെൻഡൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജീൻസാണ്. ഈ ജീൻസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൈമാറി വന്ന് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത്? ഈ ജീൻസ്. ഈ ജീൻസാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെയും ക്യാരക്ടറിനൊക്കെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മെൻഡൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പം മെൻഡൽ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, മെൻഡൽ പല തരത്തിലുള്ള പയറ് ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പീ പ്ലാന്റിനെ എടുത്തിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു. ക്രോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തമ്മിൽ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഇയാൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മെൻഡൽ ഇയാളുടെ ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ മെൻഡലിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് ജെനറ്റിക്സിൽ. ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് ദി ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ്. അപ്പം മെൻഡലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? മെൻഡൽ ഈസ് എൻ ഓസ്ട്രിയൻ മങ്ക് ആൻഡ് മെൻഡൽ ഹാസ് ഡൺ ഹീസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ വിച്ച് പ്ലാന്റ്? പീ പ്ലാന്റ് ഓർ പൈസം സറ്റാവിയം. And what did Mendel said? Mendel said that the characters of an individual are determined by genes or heritable factors which is passed from generation to generation. And what he has done, he has taken different varieties of pea plant and has done crossing between them in order to obtain the offsprings with different characters. And what is the importance of Mendel? Mendel is known as the father of modern genetics. You will remember this now. So this is the picture showing a pea plant, you already know. And Mendel studied inheritance of 7 triads in pea plant and first used the term dominant and recessive. And he proposed similar but separate inheritable characters, one from each parent, later to be called genes. So you all know Mendel has Mendel has conducted his studies in which plant? Pea plant, and he is the person to first use the term dominant and recessive. Who is the first person who used the term dominant and recessive? Mendel. So Mendel is the first person to use the term dominant and recessive. How many characters does Mendel studied in the pea plant? 7 triads or 7 characters. So how many characters does the Mendel studied in pea plant? 7 triads or 7 characters is studied by Mendel in the pea plant. He also coined or first used the term. Which term does he
used dominant and recessive. So the Mendel has studied 7 characters or 7 triads in the pea plant, and he is the first person to use the term dominant and recessive. മെൻ്റൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത പ്ലാന്റാണ് പീ പ്ലാന്റ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് മെൻ്റൽ പീ പ്ലാന്റിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തത്? 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അതായത് 7 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹൈറ്റ്, പിന്നെ സീഡ് കളറ്, പിന്നെ ഫ്ലവർ കളറ്, അതുപോലത്തെ 7 ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് മെൻ്റൽ പീ പ്ലാന്റിൽ പഠിച്ചത്. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഡോമിനൻറ്റും റിസസീവ് എന്നുള്ള ടേംസ് യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് ആര്? മെൻ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ജനറൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് about the term. We will get acquainted with the general terms used in genetics. The unit of inheritance are alleles or genes. So what is the unit of inheritance? Alleles or genes. So the triads are controlled by alleles, which are the alternate form of a gene found on homologous chromosomes at a particular gene locus. So a particular triad or character of an individual is controlled by whom? Genes or alleles. And what are alleles? The alleles are the alternate form of a gene that is found on homologous chromosome at a particular gene locus. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? അല്ലീൽസ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അല്ലീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോം ഓഫ് എ ജീൻ. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഹൈറ്റ് 2 ടൈപ്പിലുള്ള പീ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ടോൾ പീ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും, ഷോർട്ട് പീ പ്ലാന്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ടോൾ പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ ടോൾനെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള അല്ലേൽസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി. അപ്പോൾ ടോൾനെസ് എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് 2 ജീൻസാണ്, ക്യാപിറ്റൽ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ജീൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? അല്ലീൽസ്. അപ്പോൾ ടോൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോൾ പീ പ്ലാന്റിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേൽസ് ഏതെല്ലാണ്? അല്ലേൽസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസാണ് എന്ത്? അല്ലേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഉയരത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടോൾനെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീൻസാണ് എന്ത്? ക്യാപിറ്റൽ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി. അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലേൽസ്. അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അല്ലേൽസ് കാണുക എവിടെയായിരിക്കും? ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാകുക? ഈ അല്ലേൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ത്? ജീൻസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ക്രോമസോംസ്. അപ്പം ജീൻസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുക? ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലാണ് ജീൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജനറലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ടേംസാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേമാണ് അല്ലീൽ. അപ്പോൾ എന്താണ് അല്ലീൽ? അല്ലീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ആണ് അല്ലീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ആണ് അല്ലീൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 2 തരത്തിലുള്ള പീ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നല്ല ഉയരമുള്ള പീ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഉയരം കുറഞ്ഞ പീ പ്ലാന്റും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഉയരം കൂടിയ പീ പ്ലാന്റ് ആണ് ടോൾ പീ പ്ലാന്റ്, ഉയരം കുറഞ്ഞ പീ പ്ലാന്റ് ആണ് ഷോർട്ട് പീ പ്ലാന്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ടോൾ പീ പ്ലാന്റിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ടോൾനെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ജീൻസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജീൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് കോഡ് ചെയ്യുന്നു? ക്യാപിറ്റൽ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി. അപ്പോൾ ഷോർട്ട്നെസ്സിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് വേറൊരു ജീൻസാണ്, അതിനെ എന്ത് വെച്ച് കോഡ് ചെയ്യുന്നു? സ്മോൾ ടി,
സ്മോൾ ടി. അപ്പോൾ ടോൾനെസ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസിൻ്റെ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് പറയുന്നത്, ഒരു അല്ലീലായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെയാണ്, ടോൾനെസ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസാണ് എന്ത്, ആ ടോൾനെസ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസിൻ്റെ അല്ലേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ടോൾനെസ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ജീൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ജീൻസ് ആണുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ ടിയിൽ? 2 ക്യാപിറ്റൽ ടി. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടി ഒരു ജീനാണ്, വേറൊരു ക്യാപിറ്റൽ ടി വേറൊരു ജീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 ജീൻസിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് എന്ത്, ഒരു അല്ലേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ അല്ലേൽ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുക? ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ അല്ലേൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന 2 ജീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അല്ലേൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടോൾനെസ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്, ടോൾനെസ് എന്ന ക്യാരക്ടറിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീൻസാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി. ഇത് 2 ജീൻസാണ് എന്ത്, ക്യാപിറ്റൽ ടിയും അത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടോൾനെസ് എന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്, അല്ലേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പിലുള്ള അല്ലേലുണ്ട്, ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേലും റിസസീവ് അല്ലേലും. എ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ ഈസ് ദി അല്ലേൽ വിച്ച് മാസ്ക് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി അതർ അല്ലേൽ. സോ the other allele which does not express is known as the recessive allele. So there are 2 types of allele, dominant allele and recessive allele. What is a dominant allele? The allele which masks the expression of other allele is known as the dominant allele, whereas the recessive allele is the one which does not express. ഇപ്പോൾ 2 ടൈപ്പിലുള്ള അല്ലേൽസ് ഉണ്ട്. ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേലുണ്ട്, റിസസീവ് അല്ലേലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിസസീവ് അല്ലേൽ? അപ്പോൾ മറ്റൊരു അല്ലേലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ മാസ്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലേലാണ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്തതാണ് റിസസീവ് അല്ലേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഒരു ടോൾ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അല്ലേൽസാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി, സ്മോൾ ടി. ഇതിൽ ഏതാണ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ, ഏതാണ് റിസസീവ് അല്ലേൽ? അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ് എന്താണ്, ടോളാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അല്ലേൽസ് ക്യാപിറ്റൽ ടിയും സ്മോൾ ടിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഡോമിനൻ്റ്, ഏതാണ് റിസസീവ്? ഇപ്പം പ്ലാന്റ് എന്താണ്, ടോളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ടോൾനെസ്സിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേലാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റിസസീവ് അല്ലേൽ സ്മോൾ ടി ആണ്, അപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ, സ്മോൾ ടി റിസസീവ് അല്ലേൽ. അപ്പോൾ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേലും റിസസീവ് അല്ലേലും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക? ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ടോൾ പീ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അല്ലേൽസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി, സ്മോൾ ടി. അപ്പോൾ ഈ 2 അല്ലേൽസിൽ ആ പ്ലാന്റിൽ ഏതാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്? ആ പ്ലാന്റ് എന്താണ്, ടോളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലേൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലെങ്കിൽ ടോൾനെസ്സിനുള്ള ജീൻസാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ടീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്ലാന്റ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, ടോൾ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി. ആ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ത് ചെയ്യും, സ്മോൾ ടീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസസീവ് അല്ലേലായിട്ടുള്ള സ്മോൾ ടീൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പ്ലാന്റ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, ടോൾ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ the allele which masks the expression of the another allele is known as the dominant allele, and the allele which does not express is the recessive allele. So the alleles can be classified into 2, dominant allele and recessive allele. The allele which masks the expression or prevent the expression of the
Another allele is known as the dominant allele, and the allele which does not express is known as the recessive allele. So understand that what is an allele? An allele is a set of the genes or alternate forms of the genes that control a character, and they are located on homologous chromosomes. The alleles are of two types, dominant allele and recessive allele. And what is the genotype? The genotype refers to the alleles of an individual that receives at fertilization. Genotype is the genetic makeup of an individual. There are two types of genotype, homozygous and heterozygous. If the organism has two identical alleles, it is known as homozygous, and if it is two different alleles, it is known as the heterozygous. So the genotype is the genetic makeup or the genetic constitution or the alleles of an individual. ഇപ്പോൾ ജീൻസ് ആണ് ജീനോടൈപ്പിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ജീനോടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? ജീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജീൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജീനോടൈപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അല്ലേലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ജീനോടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഹോമോസൈഗസും ഹെട്രോസൈഗസും. ഇപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ലേൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോസൈഗസ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോൾനെസ്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി. അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് അല്ലേൽസും എന്താണ്? സിമിലർ അല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനത്തെ ജീനോടൈപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോസൈഗസ്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹെട്രോസൈഗസ്. ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേൽസ് ആയിരിക്കും. ഹോമോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം, ഹെട്രോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം അല്ലേൽസ് ആയിരിക്കും, അതായത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ലേൽസ് ആയിരിക്കും ഒരു ജീനിന് ഉണ്ടാകുക. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഡിറ്റർമൈനിങ് എന്ത്? ഹൈറ്റ്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹെട്രോസൈഗസ്. ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേൽസ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. ഇപ്പോൾ ഈ ജീനോടൈപ്പാണ് എന്തിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫീനോടൈപ്പ്. ദി ഫീനോടൈപ്പ് ഇസ് ദി ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ. അപ്പോൾ ദി ജീനോടൈപ്പ് ഇസ് ദി ജെനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ദി alleles of an individual, whereas the phenotype is the external appearance or the physical appearance of the individual. Next concept is the dominant allele and recessive allele. The dominant allele is represented by capital letter and it is always expressed when present, whereas a recessive allele is represented by lower case letter or small letter and it is only expressed when an individual has one from mom and one from dad. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് അല്ലേൽസ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ ആൻഡ് റിസസീവ് അല്ലേൽ. എ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ ഈസ് ദി അല്ലേൽ വിച്ച് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്രസ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേന്ന്. ദ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ ഇസ് ദി അല്ലേൽ വിച്ച് ഓൾവേസ് എക്സ്പ്രസ്, അതായത് എപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലേലാണ് എന്ത്? ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ. The dominant allele is always represented by capital letter. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ? ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്ത ക്യാരക്ടറാണ് എന്ത്? റിസസീവ് അല്ലേൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്താണ്? ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേലാണ്. ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബിയിൽ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ ഏതാണ്? ക്യാപിറ്റൽ ബി ആണ്. ഇപ്പം റിസസീവ് അല്ലേൽ എല്ലപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത്, സ്മോൾ ബി. അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേൽ നിങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ്, റിസസീവ് അല്ലേൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ്. ഡോമിനൻ്റ് അല്ലേലാണ് എല്ലപ്പോഴും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക, റിസസീവ് അല്ലേൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യൂല. ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ജീനോടൈപ്പ് എന്താണ്, ഫിനോടൈപ്പ് എന്താണ്? ജീനോടൈപ്പ് ഇസ് ദി ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ, അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ജീൻസ് ആണ് ജീനോടൈപ്പ്. whereas the phenotype is the physical appearance, അതായത് ഈ ജീൻസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ജീനോടൈപ്പ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനാണ് ഫീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹോമോസൈഗോസും ഹെട്രോസൈഗോസും പറഞ്ഞതാണ്. ഹോമോസൈഗസ് എന്താണ്? when both the alleles are same
ആൻഡ് ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് വെച്ചാൽ when both the alleles are different. അതായത് ഹോമോസൈഗസിൽ എന്താണ് രണ്ട് അല്ലെയിൽസും എന്തായിരിക്കും സിമിലർ ആയിരിക്കും. ഹെട്രോസൈഗസിൽ രണ്ട് അല്ലെയിൽസും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഹോമോസൈഗസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ടി. ഹെട്രോസൈഗസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് അല്ലെയിൽസും സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അത് ഹോമോ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ അല്ലെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹോമോസൈഗസ് എന്ന് പറയും. ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് അല്ലെയിൽസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ ടി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി പോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഹെട്രോസൈഗസ് എന്ന് പറയും. Punnett squares. Next concept is Punnett squares. Punnett squares are used to show the mating of two parents and the possible offsprings they can produce. So, what is the method used for representing a cross? A cross is usually represented using a Punnett square. So, the Punnett square consists of parents or the mating of two parents. It shows the mating of two parents and the offsprings they produce. അപ്പം നമ്മൾ ക്രോസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? പ്യുനെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പ്യുനെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ എന്തുണ്ടാവും? രണ്ട് പാരൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ പാരൻസ് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രൊഗനീസും നമ്മൾ കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദി പാരൻസ് ആർ ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാരൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി അത് ഒരു സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അടുത്ത പാരൻറ്റിനെ അടുത്ത സൈഡിൽ എഴുതുക ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്മോൾ ബി സ്മോൾ ബി സ്മോൾ ബി. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്യുനെറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പ്യുനെറ്റ് സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? പാരൻസിനെ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് ആക്സിസിലായിട്ട് രണ്ട് പാരൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. അത് തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പ്രൊഗനീസിനെ നമ്മൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പ്യുനെറ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷോയിങ് ദി മേറ്റിംഗ് ഓഫ് ടു പാരൻസ് ആൻഡ് ദി പോസിബിൾ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാരൻസ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ മേറ്റിംഗ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ക്വയറാണ് പ്യുനെറ്റ് സ്ക്വയർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഗനീസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പ്യുനെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ഹാഡ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് മെൻഡൽ ഒബ്സർവ്ഡ് ഹൗ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ പി പ്ലാൻ? 7 characters in P plan. And what are those 7 characters we will observe? He had observed, we will discuss. So Mendel observed how many characters? 7 characters in P plan, and these 7 characters we have to discuss in detail. The first character he observed is flower color, which is purple or white. We can see this figure. So pea plant produces 2 types of flower color, that is purple color and white color. So pea plant produces flowers with 2 kinds of color, that is purple color flowers and white color flowers. Second one is the flower position, which is axial and terminal. If the flower is located in the side, it is known as axial flower, and if the flower is located at the edge of the plant, it is known as the terminal flower. The next character we observed is the seed color. Seed can be yellow or green. Next is the seed shape. The seed can be round or wrinkled. Next is the pod shape, which is inflated or constricted. Next is the pod color. It can be green or yellow. Next is the stem length. That is, the plant can be tall or dwarf. So Mendel observed 7 characters in pea plant. അപ്പോൾ മെൻഡൽ പീ പ്ലാന്റിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തത് എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്? 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് ഫ്ലവർ കളർ. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഫ്ലവേഴ്സ് പീ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഒന്ന് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പർപ്പിൾ കളറിലുള്ള ഫ്ലവറാണ് ഡോമിനൻ്റ്, റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ആണ്.
പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഒന്നെങ്കിൽ ആക്സിയൽ പൊസിഷനിലായിരിക്കും. ആക്സിയൽ പൊസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈഡിലായിരിക്കും ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുക. ടെർമിനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ അറ്റത്ത് ആണ് എന്തുണ്ടാകുക, ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ. ദി തേർഡ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് സീഡ് കളർ. അപ്പോൾ രണ്ട് കളറിലുള്ള സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് പീ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് യെല്ലോ ആണ്. ഇപ്പോൾ യെല്ലോ കളർ സീഡാണ് ഡോമിനൻ്റ്. റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ആണ്. ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം കാണുന്നത്, അതായത് മെയിൻലി കാണുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സീഡ് ഷേപ്പ്, നാലാമത്തെ ക്യാരക്ടറാണ് സീഡ് ഷേപ്പ്, അതായത് വിത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ്. അതായത് റൗണ്ടാണ് ഡോമിനൻ്റ്, അതായത് റൗണ്ട്, പെർഫെക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ടുള്ള സീഡ്സ് ആണ് ഡോമിനൻ്റ്. റെസസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് റിങ്കിൾഡ്, അതായത് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ പോലത്തെ, അതായത് ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ സീഡ്സ് ആണ് റിങ്കിൾഡ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് റിസസീവ് ആണ്. പിന്നെ പോഡ് ഷേപ്പ്, രണ്ട് ടൈപ്പ് പോഡ് ഷേപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പീ പ്ലാന്റ്. ഇൻഫ്ലേറ്റഡ്, അതായത് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ്, അതായത് ഇങ്ങനെ ലെയർ പോലെ സീഡ് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ പോഡ് കളർ, അതായത് ഈ പീൻ്റെ കളർ, അതായത് നമ്മുടെ പയറിൻ്റെ കളറ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും, ചില പയർ എന്തായിരിക്കും യെല്ലോ കളറായിരിക്കും. പിന്നെ സ്റ്റെം ലെങ്ത് എന്താണ്, ടോൾ, അതായത് ടോളായിട്ടുള്ള പീ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവും, ഡോർഫായിട്ടുള്ള പീ പ്ലാന്റും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം മെൻഡൽ സെലക്റ്റഡ് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് plants and make offsprings that are same as the parents every time. So what is important is that the Mendel selected true breeding plants. ഇപ്പോൾ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് പാരൻസിനെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഓഫ്സ്പ്രിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പർപ്പിൾ കളർ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പീ പ്ലാന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന പ്രൊഗനി എന്തായിരിക്കണം, പർപ്പിൾ കളർ ഫ്ലവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പീ പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പ്ലാന്റിനെ ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ മെൻഡൽ സെലക്റ്റഡ് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് ആർ സിമിലർ ടു ദി പാരൻസ് ടേക്കൺ. അതായത് പാരൻസിനെ പോലെ തന്നെയായിരിക്കണം എന്ത് ഓഫ്സ്പ്രിങ്സും. അതായത് പർപ്പിൾ കളർ ഫ്ലവറുള്ള പ്ലാന്റ് പീ പ്ലാന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഓഫ്സ്പ്രിങ് എന്തായിരിക്കണം, പർപ്പിൾ കളർ ഫ്ലവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം മെൻഡലിൻ്റെ 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Next we will discuss why Mendel selected pea plant. ഇപ്പം മെൻഡലിന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പ്ലാന്റ് എടുത്തുകൂടെ, എന്തിനാണ് മെൻഡൽ പീ പ്ലാന്റിനെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, ദി ഫ്ലവർ ഓഫ് ദീസ് പ്ലാന്റ് ആർ ബൈസെക്ഷൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ദി മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ പാർട്സ് ആർ present in the same flower. Second reason is that they are self-pollinating, thus self and cross-pollination can easily be performed. As the male and female plant reproductive parts are present in the same plant, they can do self-pollination. Third, the different physical characteristics were easy to recognize and study. And fourth is that they have a shorter lifespan and our plants are easier to maintain. So what are the reasons behind selection of pea plant by Mendel? So why Mendel selected pea plant? The reasons are that first, the flowers are bisexual, that is the male and female reproductive parts are present in the same flower. Second is that they are self-pollinating, that is as the male and female reproductive parts are present in the same flower, we can do self-pollination. Third reason is that the different physical characters of the pea plant is easy to recognize and study. We can easily recognize and study the different physical characters of a pea plant. And fourth reason is that they have a shorter lifespan and are easier to maintain. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെൻഡൽ പീ പ്ലാന്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത്?
മെൻ്റലിന് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിട്ടാണോ മെൻ്റൽ പീ പ്ലാന്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത്? അപ്പോൾ അതിന് പിന്നിലുള്ള റീസൺസ് ആണ് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ്, ദി പ്ലാന്റ് ഈസ് ബൈസെക്ഷൽ. അതായത് ബൈസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് പീ പ്ലാന്റ്. അതായത് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടും ഒരേ ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അതാണ് മെൻ്റൽ പീ പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ റീസൺ. രണ്ടാമത്തത്, ദേ ആർ സെൽഫ് പോളിനേറ്റിംഗ്. അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്സും ഒരേ ഫ്ലവറിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പീ പ്ലാന്റിന് ഈസി ആയിട്ട് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. തേർഡ്, ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെർ ഈസി ടു റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി. അതായത് നമുക്ക് ഫ്ലവർ കളറും ഹൈറ്റും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപാടെ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ? അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ വേഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് എന്ത് പീ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നാലാമത്തത്, ദേ ഹാവ് എ ഷോർട്ടർ ലൈഫ് സ്പാൻ. അതായത് ഒരു പീ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫ്ലവറും പിന്നെ സീഡൊക്കെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം മതിയാവും. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്രോസിലൂടെ എന്ത് കിട്ടും? ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതായത് നമ്മൾ 2 വെറൈറ്റി പീ പ്ലാന്റ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പീ പ്ലാന്റ് പെട്ടെന്ന് എന്താണ് പൂവിടുകയും കായ് ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മെൻ്റൽ പീ പ്ലാന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നാലാമത്തെ കാരണം. അതായത് പീ പ്ലാന്റിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് പൂവുടെയും കായ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതായത് അതിന് ഷോർട്ടർ ലൈഫ് സ്പാൻ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് ഇയാൾ ആ പീ പ്ലാന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ്, പീ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഈസിയർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ. പീ പ്ലാന്റിനെ നമുക്ക് വളർത്താൻ വളരെ ഈസിയാണ്. സോ ദ റീസൺസ് വൈ മെൻ്റൽ സെലക്ടഡ് പീ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ബൈസെക്ഷൽ, we can do self pollination, their characters are easy to recognize and study, they have shorter lifespan, and they are easy to maintain. And what are the reasons for Mendel's success? അപ്പോൾ മെൻ്റലിന് മുന്നേ കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ജെനറ്റിക്സിൽ കുറേ സ്റ്റഡീസൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഫെയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ മെൻ്റലിൻ്റെ സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഭയങ്കര സക്സസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒരു സക്സസ് ആയത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, മെൻ്റൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഇൻ one or a few characters at a time. The first reason is that the Mendel concentrated in one or few characters at a time. അപ്പോൾ ഒരു സമയം മെൻ്റൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിലെ മാത്രമാണ് പഠിച്ചത്. അതായത് ഒരു സമയം മെൻ്റൽ എന്താണ് പ്ലാന്റ് ഹൈറ്റിനെ മാത്രമാണ് പഠിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 3-4 ക്യാരക്ടർ ഒരേ സമയം എടുത്ത് പഠിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. അതായത് ഒരു സമയം മെൻ്റൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ്, ഹി മെയ്ഡ് കൺട്രോൾഡ് ക്രോസസ് ആൻഡ് കെപ്റ്റ് കെയർഫുൾ ന്യൂമറിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സക്സസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലാബിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ബുക്കിലൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെൻ്റലിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. അതായത് മെൻ്റൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് റിസൾട്ടും മെൻ്റൽ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ കിട്ടിയ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ മെൻ്റൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അയാൾ ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഡാറ്റ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇയാളെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തേർഡ്, ഈ സജസ്റ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആസ് എ കോസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് മെൻ്റൽ suggested what is the reason behind the characters, that is factors or genes as the cause of characters. Fourth one, the experimental material Pisum sativum was a wise choice. That is the pea plant. Pea plantനെ ഇയാളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇയാളെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായി.
പിന്നെ മെൻഡൽ ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് നോളജ് അബൌട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രോസസ്. അപ്പം വാട്ട് ആർ ദി റീസൺസ് ഫോർ മെൻഡൽ സക്സസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, മെൻഡൽ സ്റ്റഡി ഓൺലി വൺ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് എ ടൈം. Second one, Mendel had kept records of his previous experiments. Third one, Mendel suggested that factors or genes are responsible for the characters. Fourth one, Mendel selected pea plant, which leads to his success. And last one is that his knowledge of mathematics helped in his crosses, etc. അപ്പോൾ മെൻഡലിൻ്റെ വിജയത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, മെൻഡൽ ഒരു സമയം ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രം പഠിച്ചു. രണ്ടാമത്തത്, മെൻഡൽ തൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കെയർഫുള്ളായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. മൂന്നാമത്തത്, ഇയാൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ജീൻസാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത്. നാലാമത്തത്, പീ പ്ലാന്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇയാളുടെ സക്സസ്സിന് കാരണമായി. അഞ്ചാമത്തത്, ഇയാളുടെ മാത്തമാറ്റിക്സിലുള്ള ഇയാളുടെ നോളേജ് ഇയാളെ ക്രോസിങ്ങിനൊക്കെ ക്രോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഇയാളെ സഹായിച്ചു. അപ്പം മെൻഡൽസ് deduce the underlying principle of genetics from this pattern, that is principle of dominance, principle of segregation and principle of independent assortment. അപ്പോൾ 3 ലോസ് ആണ് നമ്മൾ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതാണ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്, മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ലോസ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ 3 ലോസും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറ് മെൻഡൽസ് ഫസ്റ്റ് ലോ അല്ലെങ്കിൽ മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ആ ലോസ് മാത്രം എഴുതുക. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ആരാണ് മെൻഡൽ എന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ മെൻഡൽ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തു? 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അല്ലൈൽസ് എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ജീനോ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കി, ഫീനോ ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കി. പിന്നെ പ്യൂണറ്റ് സ്ക്വയർ എന്താണെന്ന് നോക്കി, അതായത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി. അതായത് പ്യൂണറ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മെൻഡൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. മെൻഡൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത 7 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കി. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെൻഡൽ പീ പ്ലാന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് നോക്കി. പിന്നെ മെൻഡൽസിൻ്റെ സക്സസ്സിനുള്ള റീസൺസ് നമ്മൾ നോക്കി. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെൻഡൽസിൻ്റെ 3 ലോസിനെ കുറിച്ചാണ്. മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഡോമിനൻസ്, മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് മെൻഡൽസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് അസോർട്ട്മെൻറ്റ്. താങ്ക് യു.